Let's learn English moral stories with Marathi meanings. इंग्रजी गोष्टी ऐकूया मराठी अर्थासोबत. चला तर. Hello lovely kids. Let's read the story The Clever Crow. English moral story with Marathi meaning. हुशार कावळा. Firstly, welcome to PK's Learning. And for easy solutions, don't forget to subscribe the channel for kids education. Once a crow was very thirsty. एकदा एका कावळ्याला खूप तहान लागली होती. He flew here and there in search of water. तो पाण्याच्या शोधात इथे तिथे उडू लागला. At last he saw a pitcher. शेवटी त्याने एक घागर पाहिली. He flew to it and looked inside. तो त्याजवळ उडून गेला आणि आतमध्ये त्याने पाहिले. There was a little water in it, but it was at the bottom of the pitcher. त्यात थोडी पाणी होते, पण ते घागरीच्या अगदी तळाशी होते. He could not reach it, but he did not lose hope. तो त्यापर्यंत पोहोचू शकत नव्हता, पण त्याने तरीही आशा सोडली नाही. He was clever. He used his patience and intelligence. He brought some pebbles in his beak. तो हुशार होता. त्याने त्याचा संयम आणि बुद्धिमत्ता वापरून त्याच्या चोचीत काही खडे आणले. खडे म्हणजेच काही छोटे दगड. He dropped them one by one into the pitcher. त्याने त्यांना एक एक करून घागरमध्ये टाकले. The level of the water rose slowly. Now he could reach it. He drank the water and saved his life. पाण्याची पातळी हळूहळू वर आली. आता त्याने पाण्यापर्यंत पोहोचून पाणी प्यायले आणि त्याने त्याचा स्वतःचा जीव वाचवला. Moral of the story: never lose hope. If we have willingness and determination, anything can be achieved. आशा कधीही सोडू नका. इच्छा व दृढ निश्चय असेल तर आपणास काहीही साध्य करता येते. Thanks for watching. Hello lovely kids. Let's read the story. Story name: The Hare and the Tortoise. ससा आणि कासव. English moral story with Marathi meaning. ही गोष्ट लहानांपासून मोठ्यांनाही उपयुक्त अशीच आहे, आयुष्यातही आणि खेळातही. A hare and a tortoise were friends. एक ससा आणि एक कासव मित्र होते. Once they decided to run a race. एकदा त्यांनी धावण्याची शर्यत ठरवली होती. He who reached the mango tree first would win. तो जो पहिले आंब्याच्या झाडापर्यंत पोहोचेल तो जिंकेल. The hare was proud. He ran fast. ससा गर्विष्ठ होता. तो वेगाने धावला. Then he looked back. The tortoise was far behind. मग त्याने मागे वळून पाहिले. कासव फार मागे होते. As hare was feeling tired from rushing so much, he went to sleep. खूप घाई केल्यामुळे सशाला थकल्यासारखे वाटत होते
आणि तो झोपी गेला. The tortoise moved slowly but steadily. Soon he passed the hare. कासव हळूहळू पण सातत्याने पुढे सरकले. लवकरच त्याने सशालाही पार केले. He reached the mango tree first. He won the race. तो आंब्याच्या झाडाजवळ प्रथम पोहोचला. त्याने शर्यत जिंकली. What we learn from this story? Moral of the story: slow and steady wins the race. गोष्टीचे तात्पर्य: हळू आणि सातत्याने शर्यत जिंकता येते, मग ती शर्यत खेळात असो किंवा आयुष्यात. Thanks for watching. Hello lovely kids. Let's read the story. A true friend. खरा मित्र. English moral story with Marathi meanings. Once two friends were going through a forest. एकदा दोन मित्र जंगलातून जात होते. The forest was full of wild animals, so they were scared. जंगलात भरपूर वन्य प्राणी असल्याने ते घाबरले होते. As their work was also important, so they promised to help each other. त्यांचे कामही महत्त्वाचे होते म्हणून त्यांनी एकमेकांना मदत करण्याचे वचन दिले. Suddenly they saw a big bear coming towards them. अचानक त्यांना त्यांच्या दिशेने येणारे मोठे अस्वल दिसले. They were so afraid. ते खूप घाबरले. Afraid म्हणजे घाबरणे. One of them ran away quickly and climbed up on a tree. त्यातील एक जण पटकन पळून गेला व एका झाडावर चढला. But the other was unable to do the same. पण दुसरा तेच करण्यासाठी असमर्थ होता. म्हणजेच त्याला झाडावर चढता येत नव्हते. But he was so clever and he handled the situation calmly. पण तो खूप हुशार होता आणि त्याने परिस्थिती शांतपणे हाताळली. हाताळणे म्हणजेच त्या परिस्थितीला तो शांतपणे सामोरा गेला. He lay down on the ground and pretended to be unconscious. तो जमिनीवर आडवा झाला आणि त्याने बेशुद्ध असल्याचे भासवले. भासवले म्हणजेच नाटक केले. The bear came near to him and smelled him. अस्वल जवळ आले आणि त्याने वास घेतला. येथे वास घेणे म्हणजेच हुंगणे. Thinking that the person was dead, the bear went away. व्यक्ती मेला होता असा विचार करून अस्वल दूर गेला. The other friend came down and asked him, "What did he whisper in your ear?" दुसरा मित्र खाली आला व त्याला विचारले, तो काय कुजबुजला त्याच्या कानात? तो म्हणजेच ते अस्वल काय कुजबुजले? He replied, "Bear advised me to stay away from selfish friends who run away in time of trouble are not true friends." हुशार मित्राने उत्तर दिले, अस्वलाने मला सल्ला दिला की स्वार्थी मित्रांपासून दूर राहा. संकट काळात जे मित्र पळून जातात ते खरे मित्र नसतात. Then other friend realized his mistake and apologized to him. तेव्हा दुसऱ्या मित्राला त्याची चूक लक्षात आली आणि त्याने माफी मागितली. Apologize म्हणजे माफी मागणे. Moral of the story: A true friend is one who helps in times of trouble. म्हणजेच ह्या गोष्टीतून आपण शिकलो की संकटाच्या वेळी जो मदत करतो तोच खरा मित्र असतो. So kids, be aware of selfish people. धन्यवाद. मुलांना इंग्रजी गोष्ट सांगताना मराठी अर्थासहित सांगितल्यास ती लवकर समजते आणि
लर्न नाही करता येते. Hello lovely kids, let's read the English moral story with Marathi meanings. The donkey and the wolf. गाढव आणि लांडगा. Short and easy in English and Marathi. Once upon a time in a jungle there was a wolf who was hungry since very long time. एकेकाळी एका जंगलात एक लांडगा राहत होता. एकदा तो बऱ्याच वेळेपासून भुकेला होता. He was wandering in the forest in search of food, but he didn't get anything to eat. तो अन्नाच्या शोधात जंगलात भटकत होता. भटकत म्हणजेच फिरत होता, पण त्याला खायला काहीच मिळाले नाही. At the same timing, an old donkey was walking on a small path through that. त्याच वेळी एक म्हातारा गाढव त्या दाट जंगलातून एका लहानशा वाटेवरून चालत होता. Under a big tree that hungry wolf was sitting as he was tired. एका मोठ्या झाडाखाली तो भुकेलेला लांडगा बसला होता, कारण तो थकला होता. Oh, that's a lone donkey looking tasty for a meal, thought the wolf. He quickly jumped near the donkey. येथे लांडगा स्वतःशीच बोलत होता. तो एकटोच गाढव आहे, जेवायला चविष्ट दिसत आहे. लांडग्याने विचार केला. त्याने पटकन गाढवाजवळ उडी मारली. Looking at the wolf, the nervous donkey thought, there is no point in running now, as wolf is faster than me. Now he will kill me. What shall I do? Nervous म्हणजे घाबरलेल्या. लांडग्याकडे पाहून घाबरलेल्या गाढवाने विचार केला, आता पळण्यात काही अर्थ नाही, कारण लांडगा माझ्यापेक्षा वेगवान आहे. आता तो मला मारून टाकेल. मी काय करू? The donkey had a brilliant idea. गाढवाला एक उत्तम कल्पना सुचली. He quickly started crying and started to walk like he had hurted leg. तो लगेच रडू लागला आणि त्याचा पाय दुखावल्यासारखा चालायला लागला. The wolf wondered how the donkey had got hurt. लांडग्याला आश्चर्य वाटले की गाढवाला दुखापत कशी झाली असेल. Why are you walking like this? The wolf asked the donkey. तू असा का चालत आहेस? लांडग्याने गाढवाला विचारले. The donkey said or replied, Sir, there is a sharp thorn in my back leg. Would you pull it out for me? Please help me. गाढवाने म्हटले, सर, माझ्या मागच्या पायात एक तीक्ष्ण काटा आहे. थॉर्न म्हणजे काटा. तुम्ही तो काढाल का? कृपया मला मदत करा. The wolf smiled and answered, Now I will eat you, so forget about the thorn. लांडगा हसला आणि उत्तर दिले, आता मी तुला खाईन, म्हणून काट्याबद्दल विसरून जा. The donkey replied, If you eat me, the thorn will stuck into your throat. So please firstly remove the thorn, then you can eat me. गाढवाने उत्तर दिले, जर तू मला खाल्लेस तर काटा तुझ्या घशात अडकेल, म्हणून कृपया प्रथम काटा काढा, त्यानंतर तुम्ही मला खाऊ शकता. The wolf agreed on the donkey's statement. गाढवाच्या म्हणण्यावर लांडगा सहमत झाला. म्हणजेच गाढवाचे म्हणणे लांडग्याला पटले. The wolf went behind the donkey and bent down to remove the thorn. लांडगा गाढवाच्या मागे गेला आणि थॉर्न म्हणजेच काटा काढण्यासाठी खाली वाकला. To remove म्हणजे काढणे. As he did so, the donkey gave him a hard kick in his mouth and ran away as fast as he could. तो असे करत असताना गाढवाने त्याच्या तोंडात एक जोराची लाथ मारली. लाथ म्हणजेच पाय मारला आणि शक्य तितक्या वेगाने पळून गेला.
wolf fell down on the ground and was holding his hurted face. तो बिचारा लांडगा जमिनीवर पडला आणि त्याचा दुखावलेला चेहरा धरून बसला. Now the picture was changed. The puny wolf was in pain and the smart donkey was gone away. आता चित्र बदलले होते. धूर्त म्हणजेच लबाड लांडगा वेदनेत होता. वेदनेत म्हणजेच दुखावला होता आणि हुशार गाढव तेथून निघून गेले होते. So what we learn from this story? Always remember, don't afraid in any situation. Think smartly before you react. For that, use brain. Because with your intelligence, showing little courage, you will easily get out of trouble. कोणत्याही परिस्थितीत घाबरू नका. प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी हुशारीने विचार करा. त्यासाठी मेंदूचा वापर करा, कारण तुमच्या बुद्धिमत्तेने थोड्याशा धाडसानेही तुम्ही सहज संकटातून बाहेर पडाल. मोरल ऑफ द स्टोरी म्हणजेच गोष्टीचे तात्पर्य, स्मार्टनेस ऑलवेज विन्स. हुशारी नेहमीच जिंकते. थिंक स्मार्टली अँड शो लिटल करेज विच विल डू वंडर्स. हुशारीने विचार करा आणि थोडे धाडस दाखवा. नक्कीच चमत्कार घडेल. काय मग मुलांनो, गोष्ट आवडली का? थँक्स फॉर वॉचिंग. Hello lovely kids, let's read the story The Monkey and the Crocodile. माकड आणि मगर. English moral story with Marathi meanings. मुलांना इंग्रजी गोष्टी सांगूया मराठी अर्थासोबत आणि मुलांना बनवूया स्मार्ट. फर्स्टली पीके's लर्निंग मध्ये तुमचे सहर्ष स्वागत आहे आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा. Once upon a time, in the middle of the forest, there was a river. एकेकाळी जंगलाच्या मध्यभागी एक नदी होती. A kind-hearted monkey lived with his family in mango tree on the bank of the river. एक दयाळू माकड त्याच्या कुटुंबासह नदीकाठी असलेल्या आंब्याच्या झाडावर राहत होता. A crocodile also lived beside the river on the other end with his wife. नदीच्या दुसऱ्या टोकाला एक मगर त्याच्या पत्नीसह राहत होता. पत्नी म्हणजेच बायको, वाईफ. The crocodile was old and weak, so one day he was unable to hunt anymore. मगर म्हातारा आणि कमकुवत होता, म्हणून एके दिवशी तो शिकार करू शकला नाही. On the same day, he was hungry and searching for food. त्या दिवशी तो भुकेला होता आणि अन्नाच्या शोधात होता. मगर म्हातारे म्हणजेच वृद्ध होते आणि त्यामुळे त्याला शिकार करणे थोडे अवघड जात होते. Oh, it is very difficult to hunt on the land now. Crocodile said to himself and sat under a tree. अरे, आता जमिनीवर शिकार करणे खूप कठीण आहे, मगर स्वतःशीच म्हणाले आणि एका झाडाखाली बसले. The monkey saw the crocodile and asked. माकडाने मगरीला पाहिले आणि विचारले, Hey crocodile, why are you so sad? अरे मगरी, तू इतका उदास का आहेस? मगर ज्या झाडाखाली थांबले त्याच झाडावर माकड होते. The crocodile answered, I am so hungry. Can you help me? मगरीने उत्तर दिले, मला खूप भूक लागली आहे, तू मला मदत करू शकतो का? Take some fruits, they are so tasty, monkey said. He helped the crocodile instantly. काही फळे घ्या, ती खूप चविष्ट आहेत, माकड म्हणाला. त्याने मगरीला लगेच मदत केली. From then, both of them met almost every day and became good friends. तेव्हापासून दोघेही जवळजवळ दररोज भेटत होते
आणि चांगले मित्र बनले. After few days, the crocodile shared some mangoes with his wife and told about his new friend monkey. काही दिवसांनी मगरीने त्याच्या पत्नीला काही आंबे दिले आणि त्याच्या नवीन मित्र माकडाबद्दलही सांगितले. मगरीची पत्नीही आंबे खाऊ लागली. That's wonderful, she replied. ते खूप छान आहेत, तिने उत्तर दिले. Crocodile said to his wife, he is very kind-hearted. He shares his tasty mangoes, apples every day with me. मगर त्याच्या पत्नीला म्हणाला, तो खूप दयाळू आहे. तो दररोज त्याचे चविष्ट आंबे, सफरचंद माझ्यासोबत शेअर करतो. म्हणजे शेअर करणे म्हणजेच वाटून खाणे. The monkey's heart would be as tasty as the fruits he eats. माकडाचे हृदय ते खाणाऱ्या फळांइतके चविष्ट असेल. Invite your friend for lunch today. I want to eat his heart. The crocodile's wife insisted. आज तुमच्या मित्राला जेवणासाठी आमंत्रित करा. मला त्याचे हृदय खायचे आहे. मगरीची पत्नी हट्टाने म्हणाली. हार्ट म्हणजेच हृदय किंवा काळीज. Crocodile replied, No, I won't cheat with my friend. He tried to convince his wife, but nothing worked. मगरीने उत्तर दिले, नाही, मी माझ्या मित्रासोबत फसवणूक करणार नाही. त्याने त्याच्या पत्नीला समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण काहीही उपयोग झाला नाही. म्हणजेच त्याच्या पत्नीने हट्ट चालूच ठेवला. The crocodile finally decided to take the monkey to his wife. मगरीने शेवटी माकडाला त्याच्या बायकोकडे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. Crocodile asked the monkey, Dear monkey, can you please come to our home for lunch today? मगरीने विचारले, प्रिय माकडा, आज तू आमच्या घरी जेवायला येऊ शकतोस का? But I can't swim, monkey said. पण मला पोहता येत नाही, माकड म्हणाले. Don't worry, I will take you, crocodile replied. काळजी करू नकोस, मी तुला घेऊन जाईन. मगरीने उत्तर दिले. मित्र असल्यामुळे माकडानेही मगरीवर लगेच विश्वास ठेवला. During the journey, both were talking with each other. Monkey was happy and said, Thank you for inviting me to your home. It's so calm and peaceful here. प्रवासादरम्यान दोघेही एकमेकांशी बोलत होते. माकड आनंदी झाले आणि म्हणाले, मला तुमच्या घरी आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद, म्हणजेच थँक्यू. इथे खूप शांत वाटत आहे, कारण मगरीमुळे माकड पाण्यातून प्रवास करत होते. But crocodile felt bad and told the truth to the monkey. पण मगरीला वाईट वाटले आणि त्याने माकडाला सत्य सांगितले. The monkey was shocked. माकडाला धक्का बसला. But thought for a while. पण त्याने थोडा वेळ विचार केला. Made a plan. एक योजना आखली. And then replied. आणि मग उत्तर दिले. बघा माकडाने न घाबरता न ओरडता शांततेत विचार करून उत्तर दिले. ओह, व्हाय यू डिडंट टेल मी बिफोर? अरे, तू मला आधी का नाही सांगितलंस? आय विश आय कुड हेल्प यू, बट आय लेफ्ट माय हार्ट ऑन द ट्री. मला तुला मदत करायची इच्छा होती, पण मी माझं हृदय झाडावरच सोडलं होतं. कॅन यू टेक मी बॅक टू द ट्री? तू मला झाडावर परत घेऊन जाऊ शकतोस का? सो दॅट I can fetch it for you. जेणेकरून मी ते तुझ्यासाठी आणू शकेन. Okay, I will take you back to the tree. Saying this, the crocodile went back. ठीक आहे, मी तुला परत झाडावर घेऊन जातो, असे म्हणत हा मगर परत गेला. As soon as they reached to the tree, the monkey jumped off and climbed up the tree. ते झाडाजवळ पोहोचताच
माकड उडी मारून झाडावर चढले. क्लाइम्ड अप म्हणजे चढणे. Monkey said loudly, "You fool! Can anyone remove their heart and yet alive?" माकड मोठ्याने म्हणाले, मूर्ख, कोणी जिवंत असतानाही त्यांचे हृदय काढून घेऊ शकतो का? You are not a good friend. तू चांगला मित्र नाहीस. You tricked me for your wife. तू मला तुझ्या बायकोसाठी फसवलेस. ट्रिक्ड म्हणजे फसवणे. Never come back here again. पुन्हा कधीही इथे येऊ नकोस. नाउ यू आर नॉट माय फ्रेंड. आता तू माझा मित्र नाहीस. अँड आय विल नॉट गिव्ह यू टेस्टी फ्रुट्स. आणि मी तुला चविष्ट फळे देणार नाही. सॉरी, आय एम रिअली अशेम्ड ऑफ माय ॲक्ट. माफ कर, मला माझ्या कृत्याची खरोखर लाज वाटते. आय डिडंट वॉन्ट टू डू धिस. मला हे करायचे नव्हते. क्रोकोडाईल सेड सॅडली. मगर दुःखाने म्हणाला. प्लीज टेल युअर वाईफ नॉट टू बी सो ग्रेडी अँड क्युनिंग. मंकी सेड अँग्रीली. तुझ्या बायकोला सांग की इतके लोभी आणि धूर्त होऊ नये. माकड रागाने म्हणाला. ग्रेडी म्हणजेच लोभी आणि क्युनिंग म्हणजे धूर्त. Oh, I lost a very good friend and tasty fruits too. अरे, मी एक खूप चांगला मित्र गमावला आणि चविष्ट फळेही. Shame on me. मला लाज वाटते. Crocodile said to himself. मगर स्वतःशीच म्हणाला. As he realized his mistake. जेव्हा त्याला त्याची चूक कळली. काय मग मुलांनो, तुम्हाला मगर आणि माकडाची गोष्ट आवडली ना? मला सांगा, तुम्ही या गोष्टीतून काय शिकलात? परी मी सांगते. वी मस्ट नॉट बिट्रे एनीवन्स ट्रस्ट इन एनी सिच्युएशन. आपण कोणत्याही परिस्थितीत कोणाचाही विश्वासघात करू नये. बिचारे माकड इतके दयाळू असून पण फसवले गेले. शाबास चिनू. आता सोनू तू सांग. हो, मी हे शिकलो की आपण मैत्री करताना हुशारीने करावी. वी शुड मेक फ्रेंड्स वाइजली. शाबास, दोघांनी अचूक सांगितले. आणखी काय शिकलो ते पाहूया. मोरल ऑफ द स्टोरी. बी केअरफुल अँड कॉशियस व्हेन चूजिंग फ्रेंड्स. मित्र निवडताना काळजी घ्या आणि सावधगिरी बाळगा. In any difficult situation, just act smartly like monkey. कोणत्याही कठीण परिस्थितीत माकडासारखे हुशारीने वागा. घाबरून जाऊ नका. Be wise and smart. Thanks for watching. Hello lovely kids. Let's read the English moral story with Marathi meanings. The grasshopper and an ant. नाकतोडा आणि मुंगी. अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी पीकेज लर्निंग ह्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. दिस इज मिस्टर ग्रासहॉपर. हा आहे नाकतोडा. दिस इज एन ॲन्ट. ही आहे मुंगी. यांची गोष्ट ऐकूया. वन्स अ ग्रासहॉपर वॉज टेकिंग रेस्ट विथ फन. एकदा एक नाकतोडा मजेत विश्रांती घेत होता. After some time he saw an ant carrying food to her ant hill. काही वेळाने त्याला मुंगी तिच्या घरी अन्न घेऊन जाताना दिसली. The food was very heavy for the ant. The ant was working very hard, so she looked so tired. मुंगीसाठी ते अन्न खूप जड होते. मुंगी खूप कठीण काम करत होती, म्हणून ती खूप थकल्यासारखी दिसत होती. The grasshopper asked him, "Dear ant, why are you carrying so much food? Come and take rest with me." नाकतोडाने विचारले, प्रिय मुंगी, तू का इतके अन्न घेऊन जात आहेस? ये आणि माझ्यासोबत विश्रांती घे. The ant replied, "Thank you, Mr. Grasshopper, but I need the food for winter. I am storing the food." मुंगीने उत्तर दिले, धन्यवाद श्री टोळ म्हणजेच नाकतोडा, पण मला हिवाळ्यासाठी अन्न हवे आहे, म्हणून मी अन्न साठा करत आहे.
The grasshopper laughed an ant, but the ant ignored and went away to complete her work. नाकतोडा मुंगीवर हसला, पण मुंगीने दुर्लक्ष केले आणि तिचे काम पूर्ण करण्यासाठी निघून गेली. Few months later, it was winter. Now the leaves started to fall. काही महिन्यांनी हिवाळा होता आणि आता झाडाची पानेही पडू लागली होती. The ant was warm in her own home with all the food that she needed. मुंगी तिच्या स्वतःच्या उबदार घरात सर्व गरजेच्या अन्नासोबत होती, म्हणजेच तिला अन्न शोधण्यासाठी एवढ्या थंडीत घराबाहेर जावे लागले नाही. But at the same time, the grasshopper shivered in the cold, realizing he had no food to eat. पण त्याच वेळी नाकतोडा थंडीत थरथर कापत होता आणि त्यातच खायला अन्न नाही हेही त्याच्या लक्षात आले. He was very hungry. He wished he had never laughed at the ant. Then he decided to go to the ant for help. त्याला खूप भूक लागली होती. त्याला जाणीव झाली होती की आपण मुंगीला उगाचच हसलो. मग त्याने मदत मागण्यासाठी मुंगीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्याने आळशीपणामुळे पुढचा विचारच केला नव्हता. The grasshopper went to the ant and requested for some food. नाकतोडा मुंगीकडे गेला आणि काही खायला देण्याची विनंती केली. The ant replied, "When I was busy preparing for winter, you laughed at me. Sorry, but I have enough food for my family only, but this very little to share." मुंगीने लगेच उत्तर दिले, जेव्हा आम्ही हिवाळ्याच्या तयारीत व्यस्त होते, तू माझ्यावर हसलास. माफ कर, पण माझ्याकडे फक्त माझ्या कुटुंबापुरतेच पुरेसे अन्न आहे, पण देण्यासाठी फारच कमी आहे. After this incident, Mr. Grasshopper realized his mistake, decided to work hard and not to be lazy again. या घटनेनंतर नाकतोडाला त्याची चूक लक्षात आली. पुन्हा आळशी न होता कठोर परिश्रम म्हणजे कष्ट करण्याचे नाकतोडाने ठरविले. The moral of the story: be responsible, don't be lazy, and always prepare for the days of necessity. तात्पर्य: जबाबदार राहा, आळशी होऊ नका आणि नेहमी आवश्यक दिवसांसाठी म्हणजेच भविष्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणींसाठी तयार राहा. थँक्स फॉर वॉचिंग. हॅलो लवली किड्स, लेट्स रीड द स्टोरी. स्टोरी नेम द क्लेवर रॅबिट म्हणजेच हुशार ससा. इंग्लिश मोरल स्टोरी विथ मराठी मीनिंग्स. A lion killed many animals every day in a forest. एका जंगलात एक सिंह दररोज अनेक प्राण्यांना मारत असे, म्हणजेच त्यांची शिकार करत असे. All animals were very frightened. सर्व प्राणी खूप घाबरलेले होते. A smart rabbit promised to kill the lion. The animals felt so happy for that. एका हुशार सशाने सिंहाला मारण्याचे वचन दिले, त्यामुळे सर्व प्राणी खूप आनंदित झाले. They promised to make the rabbit their king if he killed the lion. जर सशाने सिंहाला मारले तर त्याला त्यांचा राजा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. After thinking for a while, the rabbit came up with a trick. थोडा वेळ विचार केल्यावर सशाला एक युक्ती सुचली. The rabbit went to the lion and told him about another lion. ससा सिंहाकडे गेला आणि त्याला दुसऱ्या सिंहाबद्दल सांगितले. After hearing this, the lion got angry and wanted to kill the other lion. हे ऐकून सिंह चिडला आणि त्याला दुसऱ्या सिंहाला मारायचे होते, कारण त्याला या जंगलात दुसरा राजा नको होता. So
So the rabbit took him to a deep well. म्हणून ससा त्याला एका खोल विहिरीजवळ घेऊन गेला दुसऱ्या सिंहाला भेटवण्यासाठी. There the lion saw his own reflection in the water. तिथे त्या पाण्यात सिंहाला स्वतःचेच प्रतिबिंब दिसले. But in anger he thought that it was another lion, as rabbit said to him. पण रागात त्याने विचार केला की सशाने सांगितल्यानुसार तो दुसराच सिंह आहे. He roared and jumped into the well to kill the other lion. त्याने गर्जना केली आणि दुसऱ्या सिंहाला मारण्यासाठी विहिरीत उडी मारली. मुलांना बघा हा, सिंहाने रागामुळे त्याचे स्वतःचेच नुकसान केले. But he was drowned. काय झालं? मात्र त्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ससा आणि इतर प्राणी दुरूनच ही गंमत बघत होते. The animals made the clever rabbit their king. आता प्राण्यांनी त्या हुशार सशाला आश्वासन दिल्याप्रमाणे त्यांचा राजा बनविले आणि सर्वजण आनंदाने त्या जंगलात राहू लागले. Moral of the story: Tactics are better than power. म्हणजेच या गोष्टीतून आपण शिकलो, गोष्टीचे तात्पर्य असे की शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ असते. तर सिंहाकडून आपण शिकलो की राजा असून देखील रागात निर्णय घेतल्यामुळे त्याने त्याचेच नुकसान करून घेतले. थँक्स फॉर वॉचिंग. कशी वाटली मुलांनो इंग्लिश स्टोरी विथ मराठी मीनिंग फॉर इझी अंडरस्टँडिंग? प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब द चॅनल फॉर मोर अपडेट्स.